Our Sunday service. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. It's always good to be in the house of the Lord. It's always good as we start new months, new seasons, new things, right? Amen. As many of you know, Pastor's not here. He sends his greetings. I had a chance to call him today. I looked at the time to make sure that I called him and things were at the right time, just checking, making sure. It's always good and encouraging to hear from him, but he sends his greetings to you all. I know that he has no worries because there are several servants of God that are here. So he knows that you guys are all in good hands. But not only that, but the church is not just one person. It's about a family of believers, a body of believers that come together, that embolden us. That's the word of the Lord was speaking through me even through these last days about the power of what family means. That the importance of what that is, even in your missions. We went through the missions month, but even talking about families, it's so important. This morning as I was getting ready, I realized my wife wasn't going to be here. As I said, the anxiety, all of those things creep in your mind. My wife gave a strong and stern message. Interesting. Hopefully I can deliver the same this morning in the Word, but she gave a stern message to the kids this morning, and so I said, "Wow!" I was like, "Wow, that's a powerful word." She just said it. I said, "Wow, is that the gospel according to Mom this morning that was delivered?" But it's amazing. It's amazing of the church family, because even as I came, everybody sees, everybody knows, and everybody responds. So I've already had several people say, "I got this. You don't worry about it." So I love our family for being a part of that, and thank you so much. This morning, as we come to a time of the Word, I'm going to invite Sister Minnie to come forward as we are going to spend some time in God's Word. Anytime we are doing any reflections and over through the past weeks, I spend time and I look through different things and I pray and even as Pastor and I speak about different things and I go through things with him. And so there are easy talks and easy thoughts that I had, and even this last Friday I spoke on the blessed family, and I said, man, I could just keep going with this, the blessed job, the blessed child, the blessed student. You could even do a series on this. But even through the last weeks, I had told you that there was something burning in my heart for this month, this season, as we enter the month of November, and that is falling into the Psalms, the understanding of what the Psalms mean for your life. So if you have your Bibles with you this morning, if you can turn to the book of Psalm 1 and 2, if you could turn to that page. As you're turning this... ഈ സീസണിൽ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ച കാര്യം സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തു നിന്നാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 1-2 അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകളെ നിങ്ങൾ ടേൺ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. As you're turning this morning, as I always do, I'm going to bring you a few attention points. That's something that came out to me. The book of Psalms is an amazing portion of the Bible. It's probably one of the most important parts of the Bible when you're hurting. And there's something clever that God did. If you look at the Bible as a whole, Psalm 117 is the shortest psalm. Psalm 119 is the longest psalm. And that leaves Psalm 118 in the middle. And did you know that chapter is wise? This psalm is exactly in the middle of all the chapters in the entire Bible. So what does that even mean? Well, there's 594 chapters before this, and there's 594 chapters after this. And if you actually add that up, it comes out to 1,188. And so when you look at Psalm 118 verse 8, it reads like this: "It is better to trust in God than to put confidence in man." സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. നമ്മളൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിന് വളരെ ആശ്വാസം തരുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം ഇതിനെ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ടാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. 117-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ബൈബിളിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായവും സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുതും, 119-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററുമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 118 വരുന്നത്. ബൈബിളിലെ മൊത്തം അധ്യായങ്ങളെയും കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള അധ്യായമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 118 എന്ന് പറയുന്നത്.
എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് 594 അധ്യായങ്ങളും അതിനുശേഷം 594 അധ്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ 594 കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1188 എന്ന് കിട്ടും. ആ 1188 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 118 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം ബൈബിളിനകത്ത് ഏറ്റവും നടുക്കത്തെ വാക്യമാണ്. ആ വാക്യപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. Amen. Amen. Isn't it amazing how the Bible unlocks several truths in our lives? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ വചനം എത്ര ശരിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. And we will have 4 weeks into this month. നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് 5 ആഴ്ചകളുണ്ട്. 4 വേറെ 5 ആഴ്ചകളാണുള്ളത്. And so as these guys came up with this beautiful slide, better than the one that I created, fall into the Psalms I figured I can give you a start for a beginning for this. നമ്മുടെ ടെക് ടീം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റില് സ്ലൈഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം. So when you look at the Psalms as a whole, the Psalms are 150 in total. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 150 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. And they tell about God and the interactions between God and man. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നു. For what we can understand, half are written by David. പകുതിയോളം പുസ്തകങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദാണ് എഴുതിയത്. There are some that are written by King Asaph. ആസാഫ് എഴുതിയ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. And there's some that are written by the sons of Korah. കോറാഹ് പുത്രന്മാർ എഴുതിയ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. And there are some that are unknown. ചില സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. But as a whole, theologians will look at the Psalms as a collective, as a whole of 150 poems. എന്നാൽ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ 150 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. And I didn't want to make this a Bible study, but it always piques an interest when we look at this from a different view. ഞാനിത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആക്കാൻ പോവുകയല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And a lot of theologians will divide the Psalms into 5 sections. 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളെ തിയോളജിയൻസ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. And the reasons why they divide this is because when they look at the 5 different distinctions that they give, they use it as a bridge to the Torah, where there were the initial 5 books that they say. ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങളായിട്ടുള്ള തോറ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തേക്കുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ 5 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. They said it almost mimics the books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. ഉൽപ്പത്തി, പുറപ്പാട്, ലേവ്യ, സംഖ്യ, ആവർത്തനം അങ്ങനെയുള്ള 5 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനം പോലെ നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. So for those of you who take notes, I never do PowerPoint because I always want those slides are more beautiful sometimes than me. So I'd rather you keep your focus here. So I'm going to give you a few points this morning. എഴുതുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചില പോയിന്റുകൾ പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Psalm 1 through 41 focuses on God's protection and the deliverance of his righteousness. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1 മുതൽ 41 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വിടുതലുകളുമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. That's the first section. The second section is Psalms 42 through 72, which emphasizes lamenting. It's a personal yearning for God and his presence. എന്നാൽ 42 മുതൽ 72 വരെയുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ 42 മുതൽ 72 വരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരച്ചിലും ഒക്കെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. The third portion is 73 through 89. 73 മുതൽ 89 വരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം. And in these chapters you can reflect a national crisis, themes of loss, of exile, the fall of Jerusalem and the struggles that Israel faced. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടന്നുപോയ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെയും അവരുടെ പ്രവാസകാലത്തെയും യെരുശലേമിന്റെ പതനത്തെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. The fourth is 90 through 106. 90 മുതൽ 106 വരെയാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം. And this reflects God's reign and his faithfulness in contrast to man's weakness
and the temporary nature of this earth that we live in. 90 മുതൽ 106 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ആധിപത്യത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ വാഴ്ചയുടെ നശ്വരതയും അവിടെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു. And the fifth section, which is Psalm 107 through 150, focuses on praise and thanksgiving. 107 മുതൽ 150 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനെയും മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിനെയും നന്ദി കരേറ്റുന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ് തീമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Giving you a little background into the next weeks as we go through. There will be different speakers here that will be bringing forth those messages. അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ അനേക വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. And chronologically you would ask that I would start with Psalm number 1. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ആയിട്ട് തുടങ്ങാത്തത്, കാരണം ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഒന്നല്ലേ എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം. And trust me, it would be so easy for me to do that. This morning, every part of me was saying that way, that I would start off with Psalm number 1. When I told you guys when I was preaching for Friday night's message, how we sat together, we worshiped as families, because I was talking about a blessed family. That was a testimony that we had witnessed. ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുവാനായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. And the blessed family is such an easy interlude as you go into the blessed person, which is the beginning of what Psalm 1 is. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് സങ്കീർത്തനം 1-ന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. So let's turn to Psalm number 2. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. Psalm number 2, and I'll read it from the beginning all the way through to the end. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ 1 മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, throw off their fetters. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them, then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy hill. I will proclaim the decree of the Lord, he said to me. You are my son, today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter, you will dash them to pieces like pottery. Therefore, you kings, be wise. Be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you be destroyed in your way. For his wrath can flare up in a moment. Blessed are those who take refuge in him. ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത്? യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞു കളക. സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു, കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു. അന്ന് അവൻ കോപത്തോടെ അവരോട് അരുളി ചെയ്യും, ക്രോധത്തോടെ അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കും. എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രാജാവിനെ വാഴ്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു നിർണയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. യഹോവ എന്നോട് അരുളിച്ചത്, നീ എൻ്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരും. ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് നീ അവരെ തകർക്കും, കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവരെ ഉടയ്ക്കും. ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരെ ബുദ്ധി പഠിപ്പീൻ, ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുവീൻ. ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ, വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ. അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും. അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ. Amen. Hallelujah. Father God, I just thank you, O God, for your word this morning. Lord, as I bring forth your word, O God, let it not be mine, O God, but Lord, we ask that the power of the Holy Spirit speak to hearts and minds this morning, Lord. Yes. As it transforms us, Lord, let that we use the word to strengthen us this morning in everything that we face, in every challenge that we face, O God, and we bring everything, O God, in submission to you, O God. We ask these things, and everyone said, Amen. 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 You know, this book of Psalms chapter 2 is something that I've never preached about.
ഞാൻ ഇതുവരെ സങ്കീർത്തനം 2-ാം അധ്യായം ഒരിടത്തും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. Someone is something that I've alluded to many times, and someone is something that many people have preached about. സങ്കീർത്തനം 1 ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അനേക ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1. There are many Jewish scholars that will say that in the original context, Psalm 1 and 2 were never separate. They were actually one in together. നമ്മൾ മൂലഭാഷയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1ഉം 2ഉം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. And some will say this is the introduction to the Psalms. സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കകത്തേക്കുള്ള ഒരു ആമുഖം എന്നാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. The Psalms begin in Psalm 1 with this understanding. ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. That there's a way of the righteous man. ഒരു നീതിമാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. And there's a way of the unrighteous. എന്നാൽ നീതി കെട്ടവർക്കും ഉണ്ട് മറ്റൊരു വഴി. And he asks in the Psalm 1, which way do you choose to live? ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് വഴിയാണ്? Psalm 1 is a choice. ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. This is the way of the righteous and this is the way of the unrighteous. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നീതിമാന്റെ വഴിയും നീതി കെട്ടവന്റെ വഴിയും നിരത്തി വെക്കുന്നു. Psalm 2 warns us of the consequence. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 1-ാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Psalm 1 denotes God's authority on individuals. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരിലുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് 1-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്. Psalm 2 denotes God's authority on this world. രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. You know, it's hard to trust in God and give him your all if you don't realize that he holds the whole world in his hands. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ തന്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല. Psalm 2 is a declaration. രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. That nothing can stand against God and his people. ദൈവത്തിനും അവന്റെ ജനത്തിനുമെതിരായിട്ട് ഒന്നിനും തന്നെ നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന. If you wanted a message title for this morning, it's that our God reigns, that Jesus reigns. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടൈറ്റിൽ, നമ്മുടെ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു വാഴുന്നു എന്നാണ്. In my earliest times this morning, in my time, this word really spoke to me that God reigns, that Jesus above all reigns. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് ശക്തമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴുന്നു. Many times, even in this season, this is an interesting coming week. It's election week. I'm not a very political person. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വരുന്ന ആഴ്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഴ്ചയാണ്. എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ച. People have been talking all throughout the week. You know, I didn't even pay much attention until this morning in my time of fellowship, in my time of prayer, that all of these things that I had heard throughout the week started pouring into my mind. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ അത്ര രാഷ്ട്രീയത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ട പല ചിന്തകളും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. People from the healthcare industry talking about the reforms that are to happen. People from the financial markets talking about sell-offs, selling off all their positions. What is to come? What is to happen with the change in regime? ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മനുഷ്യർ അവിടെ നടക്കുന്ന റീഫോർമേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർ അവിടെ നടക്കുന്ന അവരുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ സംബന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. And every part of every person in this room even has heard all of these things. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. And many of us will stand as we sang a little earlier that I surrender all, God. I surrender every part of me. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇപ്രകാരം പാടി, ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. But a lot of us don't realize that you not only surrender yourself to him just because he can manage you. നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയല്ല.
But as I was in this morning, that song of that little kid's song that he holds the whole world in his hand. എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു അറിവിന്റെ പുറത്താണ്. സർവ്വഭൂമിയെയും തന്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. If you wanted a message this morning, know that Jesus reigns. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴുന്നവനാണ്. Come Tuesday, come whatever results, Wednesday comes, whatever comes, that Jesus reigns. ചൊവ്വാഴ്ചയാട്ടെ ബുധനാഴ്ചയാട്ടെ എന്ത് ഇലക്ഷന്റെ ഫലം വരട്ടെ, വാഴുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ. Know that God is not just in the authority of you, but the whole creation is subject to him. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാത്രം അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഈ ഭൂമി ഒട്ടാകെ കർത്താവിന്റെ അധീനതയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. That is why he is called the King of Kings. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. When we look at this chapter 2, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ I want to give it to you in 4 stanzas. 4 സ്റ്റാൻസകളായിട്ട് അതിനെ പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Remember, this is a poem, so it's got to be illustrated as such. ഇതൊരു പാട്ടാണ്, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെ പഠിക്കണം. Verses 1 through 3 we can see rebellion of the sinners. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് പാപികളുടെ റിബല്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറുതലിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 through 6 is we see the creation or the response of the we see the creation of the sovereign. 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങള് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നതത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. 7 through 9 we see the reign of the Son. 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുത്രന്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച്, വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച്. And 10 through 12 we can see the reconciliation of the Spirit. 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ റെക്കൺസിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പിനെ കുറിച്ച്. This morning I wrestled with this because there is a lot of implications and complications and conditions that are found in this chapter. ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് കുറേ കണ്ടീഷൻസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്. So this morning it's not a very easy way of looking at this. I can't give you 3, but I will end up with something for you to understand at the end of this. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചുരുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എന്നാലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So you can remember today by the day that he didn't give me 3, he gave us more. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് 3 പോയിന്റുമായിട്ടല്ല പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The first part in verse 1 begins with rebellion. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ജനങ്ങളുടെ മറുതലിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Verse 1 says, and why do the nations rage? It says like this, people plot in vain. ഇപ്രകാരമാണ് 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത്. Interestingly enough, you will see that this word plot is the same word in translation as we saw in chapter 1. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം മൂലഭാഷയിൽ. The word plot is used again in verse 1, in verse number 2, where it says meditates day and night. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിന് 1-ന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. It shows you that there's a difference between how a righteous person thinks and how a wicked person or unrighteous person thinks. ഒരു നീതിമാൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഒരു നീതികെട്ടവൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനകത്തും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. It says the righteous man meditates day and night on the law of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഒരു നീതിമാൻ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ച് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ, and says these unrighteous people, what do? They plot or they meditate on things against God. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു നീതികെട്ടവന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ സമയം ചെലവഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് നീതികെട്ടവൻ എന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. Meaning they are
plotting against an emptiness. There's nothing to back up their claim. ആലോചനകൾ കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ കഴിച്ച് അവർ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥതയിലാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. Now the background to chapter 2 comes from David. David is the author of 1 and 2. ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെന്നെത്തുന്നത്. And as you can tell from the different things that I have given you as the 4 points. 4 പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. The rebellion of the sinner, the creation of the sovereign, the response of the sovereign, and a response to reconciliation. ഒന്നാമതായിട്ട് പാപികളുടെ മറുതലിപ്പും, രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരവും, മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസും, നാലാമതായിട്ട് ആത്മാവ് മനുഷ്യരെ നിരപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. The background comes with David. He's writing this and he understands that there are several nations that are trying to come up against the anointed one. ദാവീദ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ ദാവീദിനറിയാം തനിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനേക ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Interestingly enough, as I will show you this morning, this is an illustration of Jesus' reign to come. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരുവാനുള്ള ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെയുള്ള ഒരു പ്രാവചനികമായിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തനമാണിത്. David did not realize, or maybe he did, but through the power of the Holy Spirit, this word that was spoken and inspired was a foreshadowing of Jesus to come. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം, ദാവീദ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും. And so David writes like this in verse 2, the kings of the earth, the rulers of this earth, take a stand. ദാവീദ് ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. And it says they take a stand, and he specifies this against the anointed one. താന് രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതി വെച്ചത്, യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷക്തനും വിരോധമായിട്ട് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. The word anointed one, you will see this. I've never been to Israel, but it's translated as Mashiach. ഈ അനോയിന്റഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അനോയിന്റഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ മെസ്സിയാക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. In the Hebrew, the Mashiach is the Messiah to come. മെസ്സിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുവാനുള്ള മശിഹ എന്നാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ. So David is writing this, that these people, even the rulers and these kings, they're all against the one who is to come. ദാവീദ് ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും വരുവാനുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും അഭിഷിക്തനായിട്ടുള്ള കർത്താവായ മെശിഹായ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്. And what their response is, and he says in verse 3, is let us break their chains, let us say throw off their fetters. Every part of whatever God has, we just want to throw it away. ഇപ്രകാരമാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നത്, നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞു കളക എന്ന്. Every part of his rule, every part of his bond, we just throw it all away. ഇപ്രകാരമാണ് രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നത്, ഈ മശിഹായുടെ രാജത്വത്തെയും എല്ലാം നാം പറിച്ചെറിഞ്ഞു കളയുക. In simplest, this is human rebellion against God's authority. നമ്മൾ ലഘുവായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരെ മനുഷ്യന്റെ മറുതലിപ്പ്. All throughout centuries, നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, even through the French Revolution, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് പോലും there were people that were against God. Even through that change, that revolution was about free thinking and a lot of different things. But during the French Revolution, there was a person who climbed up Notre Dame. സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു റവല്യൂഷനാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ആ സമയത്ത് പോലും മനുഷ്യർ ദൈവത്തിനെതിരെ നോട്ടർഡാമിൽ കൂടിയതായിട്ട് നാം അറിയുന്നു. And it says that in that time period that guy climbed up, he took down the cross and he threw it down. കുരിശിനെ എടുത്ത് അവർ എറിഞ്ഞു കളയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. And he shouted out from the top, he says, we will pull down everything that reminds you of God.
ഇപ്രകാരമാണ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്, കുരിശിനെ എടുത്തെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ തകർത്ത് കളയും. And as I was reading this, it says that a lot of people were stunned at what happened. അനേക മനുഷ്യരെ അതിശയിച്ചു പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടിട്ട്. And then it said there was a shout from the crowd. എന്നാൽ കൂടി നിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നിലവിളി ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിലുണ്ടായി. He said, if you want to pull everything that reminds me about God, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തൂത്തെറിഞ്ഞ് കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, you better pull every star from heaven down. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പറിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയേണ്ടി വരും. Every part of this world will believe that they can go further and further away from God. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുവാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, it says that they plot in emptiness. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര് വ്യർത്ഥമായാണ് നിരൂപിക്കുന്നത്. There's so many of these rules that they're coming up with, so many of these changes that they're trying to come up, so many bills that these countries are trying to pass, that they're trying to change everything that God has established. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അധികാരികളും പാസ് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം. Even in the beginning, when we see the institution of Harvard being one of the first institutions, it was founded as a theological place from God. And yet when they moved away from the principles of God, Princeton became the new place. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹാർവേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അകന്നകന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു, പ്രിൻസ്റ്റൺ. And Princeton theology proved very well. They produced many writings, many teachers, many scholars that brought us the teachings that we have today. നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. What I'm trying to point out is through time there are going to be changes. There's going to be people that want to move away and away from God. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. സമയങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. Part of the reason was because they understood from the Harvard thinking the Bible is so strict in every rule and every part of it. അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്നും അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ബൈബിളിനകത്തുള്ളതെന്നും ഒക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഇവരിങ്ങനെ ബൈബിളിനെ മാറ്റുവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. And every part of them wants to move away from it to become more free. ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ അകന്നു പോകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ളത്. And that's why verse 3 says, let us break their chains. They say, throw off the fetters. Let's break whatever controls us. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇപ്രകാരം രാജാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളെയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു കളയണം. A train off its track is not free. A train off its track is not free. Train off its track is not free. Yeah, that's fine. It's translated as simple as മനസ്സിലായവർക്ക്. A tree uprooted from the ground is not free. ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ട്രെയിന് it's not free. സ്വതന്ത്രമല്ല. ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയ ട്രെയിന് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നുള്ള പ്രയോഗം. A tree uprooted from the ground is not free. ഒരു വേരിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. A fish out of the ocean is not free. കടലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിയ ഫിഷ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം പോലെ. A soul without God is not free. അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും അത്രയ്ക്കും മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ്. Ephesians chapter 2 says like this, you who were once dead now made alive in Christ. എഫെസ്യ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളായാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു.
every part of this world, every ruler that you will see will come against God. ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് വന്നേക്കാം. Every part of every rule that you say, every politics will come about. Everything that you see even in the news today will discourage you. നാം കാണുന്ന വാർത്തകളും അല്ലെങ്കിൽ നാം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുവാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായേക്കാം. I don't know where, it doesn't matter if you're from the north or from the south. CNN, Fox News, there's no good news. നമ്മൾ സൗത്തിലെ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്താലും നോർത്തിലെ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്താലും CNN ആണെങ്കിലും ഫോക്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ന്യൂസുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ വിരളമായിരിക്കുകയാണ്. Many of you don't understand that. If in the south they're more conservative, so they'll say that CNN is the bad news, Fox is the good news. സൗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആൾക്കാരായ CNN കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് സൗത്തുകാർ പറയുന്നത്. You know, I used to say a joke. I used to have this radiologist doctor. He's a very old man. He used to come into the lounge every day at 10 a.m. That was his ritual for a coffee. എല്ലാ ദിവസവും 10 മണിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ റുട്ടീനാണ് 10 മണിക്ക് പുള്ളി കാപ്പി കുടിക്കാൻ ആ ഫിസിഷ്യൻസ് ലൗഞ്ചിൽ വരും. And you know, everybody knew I was a New Yorker. I never sounded like anything like they did over there. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായ കാരണം സൗത്തിലെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതുമായിട്ട് എൻ്റെ സംസാരത്തിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു. And this is well, I'd say like 15-20 years ago. So when he came in the room, if he saw CNN, he said, "Oman, are you here?" 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പം ന്യൂസ് വെച്ചേക്കുന്നത് CNN ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളി ചോദിക്കും, ഉമ്മൻ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം CNN ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. As not because I watch it, but because I'm naturally from the north, I must be somebody who watches CNN. ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയ ആളായ കാരണം CNN വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് യൂസ് ടു. So that was his reference. He's like, time to turn on the real news, and he put on Fox News. പുള്ളി പറയും CNN ന്യൂസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വല്ല ന്യൂസ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി CNN മാറ്റി ഫോക്സ് ന്യൂസ് വെക്കും ചാനല്. But whatever you turn to, this is still the only good news Amen. for a believer in Christ. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഏത് വാർത്ത കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വാർത്തയുള്ള ഒരു പുസ്തകം. And naturally, for every one of you here, when you hear these things, these upset you. നമുക്ക് പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആയേക്കാം. And we wonder, where, God, are you when these things are happening? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം, ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത്? Even when Notre Dame fell, that the cross fell during the French Revolution, there was one person that shouted out, even if you want to prove that God doesn't exist, you're going to need to pull down the stars. Amen. Hallelujah. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് ഈ നോട്ടർ ഡാം തകർന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കുരിശെല്ലാം വലിച്ച് താഴെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദൈവമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഈ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന സകല നക്ഷത്രങ്ങളെയും പറിച്ച് നിങ്ങൾ കളയേണ്ടി വരും. But God never asked anybody to do anything. ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല. Leads me to my second point, the creation of sovereignty. അതെന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ക്രിയേഷൻ. Verse number 4 goes into our second portion. നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. People and the kings are throwing out plots. They're coming up with plans and they're screaming out to throw away what God established. ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും ജാതികളും ഒക്കെ വ്യർത്ഥമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചങ്ങലയെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ it says like this, the one enthroned. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ. It says he sits in the heavens. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് എഴുതി വെച്ചു. If you've watched the Ukrainian and the Russian conflict, I don't even watch it, but when something new happens, you suddenly see the leader of Russia running to his generals. They have the joint chiefs of staff. They're coming up with a plan of what's coming up next. സാധാരണ ഈ നിങ്ങൾ യുദ്ധം യുക്രൈനിലും റഷ്യയിലും നടക്കുന്ന അവരുടെ യുദ്ധം വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഓടിച്ചെന്ന് അവരുടെ കമാൻഡറിനെയും ജനറലിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ച് എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻ എന്നവരെ ആലോചിക്കും.
And our God doesn't run to a war room. ആമേൻ. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ വ്യർത്ഥമായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുറിയിൽ കയറി ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. When the world is plotting, multiple leaders are plotting, our God doesn't run and come up with a strategy. ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തെ മായ്ച്ചു കളയുവാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ആലോചനാ മുറിയിൽ കയറി ആലോചിക്കുവാൻ പോകുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. It says that he sits on the throne. ആമേൻ. അപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. He is the God of all gods. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ദൈവനായിട്ട്. He is the God who created the heaven and the earth. ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമായിട്ട്. He doesn't need your strategies. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. The psalmist writes, says he sits on the throne. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. And his response is this. ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവം ഈ ആലോചനയ്ക്കൊക്കെ എതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. It says he laughs. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു. He laughs. കർത്താവ് ചിരിക്കുക ഇത് കണ്ട്. He's laughing at mankind. ഇനി മനുഷ്യന്റെ വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ കണ്ട് ദൈവത്തിന് ചിരിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. He's laughing at them because here every part of everybody's plotting is to destroy what God established from the very beginning. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആരംഭത്തിലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രാബല്യമാക്കിയ ആലോചനകൾക്കെതിരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ I don't think God is laughing in a mocking way. ദൈവം അവരെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But he's sitting there and saying, you guys are just silly. ദൈവം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുവാന്ന്. Because he said, I already established a throne. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, എന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. And his reign is forever. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനം നിത്യമായത് ശാശ്വതമായ സിംഹാസനം അത്രേ. 2 Samuel chapter 7, Nathan is speaking to David. 2 ശമൂവേൽ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. And it says like this, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ നീ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സന്തതിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. And he is the one who will build a house for my name, and I will establish his throne forever. അവൻ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആലയം പണിയുകയും ദൈവം അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ ശാശ്വതമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. ആമേൻ. I don't know about how many of you could say amen to that. Amen, amen. That's the most powerful thing, that no matter what people come up against, God has already established the throne. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ആലോചനകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ശാശ്വതമായിട്ട് ഓൾറെഡി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. The story is already written. കഥയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. The victory is already won. ഹല്ലേലൂയ. വിജയം ഓൾറെഡി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. That Jesus' reign is Hallelujah. forevermore. ആമേൻ. കർത്താവ് യേശു നിത്യ രാജാവായി വാഴുമെന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. There's nothing that the enemy can do about that. ശത്രുവിന് അതിനെതിരെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. Hallelujah. So much so that even as he says that he sits enthroned. ഹല്ലേലൂയ. പ്രകാരമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. He said I have installed my king on Zion, my holy hill. എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു. Many people will say this is prophetic in talking about the church. ഒരു പക്ഷേ ഇത് സഭയെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞേക്കാം. My time is going quickly, but I want to let you know this is specifically about Jerusalem.
എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. As time permits, when we study this, we'll go through this in detail. God specifies that my holy hill of Zion, that is where the king will reign. ദൈവം ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്, എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ സിയോനിലാണ് നിത്യരാജാവ് വാഴുന്നത്. You wonder why all the nations war against Jerusalem. എന്തുകൊണ്ടാണ് യെരൂശലേമിനെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, It's not the strength of the Israelites. ഇസ്രായേലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. That's the problem with the Israelites. അത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, That's their problem. അതാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം. It's the strength of their God. ആമേൻ. അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. That no harm will befall them. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിനക്ക് ഒരനർത്ഥവും ഭവിക്കത്തില്ല. You see, the power of us as believers is not that Jesus came as a Messiah. നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മെശിഹായായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതല്ല. That he died and he rose again. Amen. And he established a throne forever. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു നിത്യസിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Jesus said, I am the resurrection and I am the life. കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. And no man cometh to the Father except through me. ഒരു മനുഷ്യനും പിതാവിങ്കലേക്ക് എന്നെ കൂടാതെ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. But if you believe, എന്നാൽ നാം വിശ്വസിച്ചാൽ, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, നാം നമ്മുടെ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ, and believe in your heart that God had raised me from the dead, കർത്താവ് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ, then you can be seated with me. നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും. That's a powerful thing. അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Every part of this world will come and speak to you and tell you that that's not to happen. ഈ ലോകം മൊത്തം വന്ന് നമ്മളോട് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം അത് സംഭവിക്കരുതെന്ന്. I will say this. I read this other interesting story about Voltaire. He was a writer, a philosopher in the early times. വോൾട്ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രകാരം ഞാൻ ഒരു കഥ വായിച്ചു. And he wrote a lot of things, and a lot of his writings were against God. താൻ എഴുതിയ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. So much so that if you summarize his writings, he said in 100 years this Bible will just be in a museum and God will not exist. വോൾട്ടയർ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്, 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ബൈബിളിനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ വല്ല മ്യൂസിയത്തിൽ വല്ലതും പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വല്ലതും പോയി തപ്പണമെന്ന്. 200 years have passed. എന്നാൽ 200 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. And guess what? എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, after Voltaire died, the Geneva Bible Society bought his home. ആമേൻ. 200 വർഷങ്ങൾ വോൾട്ടയർ മരിച്ച് 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനീവ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വോൾട്ടയറിന്റെ വീട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. And on the very press that he wrote all of these things, thousands of Bibles have been published today. ഹല്ലേലൂയ. താൻ ഈ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടും ബൈബിളിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതിയ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ബൈബിൾ കൊണ്ട് അച്ചടിച്ച് അവിടെ വെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. Understand that the nations will come and go. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിനെതിരെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം. But Jesus said this, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will never prevail. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്, ജാതികൾ എഴുന്നേറ്റേക്കാം, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന്. You need to understand that God doesn't need you to do anything. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because he reigns. കാരണം അവൻ വാഴുന്ന ദൈവമാണ്. He sits enthroned. He's already established the kingdom. തന്റെ രാജ്യത്വം ഓൾറെഡി സ്ഥാപിച്ച രാജ്യത്വമാണ്. Verses 7 through 9 tells you about the king that he established. 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ താൻ സ്ഥാപിച്ച രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. If you don't realize it, Psalm 2 is used several times in the New Testament. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്തെ പല വാക്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Hebrews chapter 1 is speaking about the deity of God.
എബ്രായ ലേഖനം 1-ാമത്തെ അധ്യായം ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. Acts chapter 13 verses 32 through 33, we read like this: "We tell you the good news, what God promised our ancestors. He has fulfilled their children by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm, 'You are my son, today I have become your father.'" അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13:32-33 വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു: ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. 33-ാമത്തെ വാക്യം: നീ എൻ്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. You see that Jesus was God and he came to save this world. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായിരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തു വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. I laughed this morning when Nibu turned to Philippians chapter 2. നിബു ഇന്ന് രാവിലെ വർഷിപ്പിൽ ലീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്രകാരം 2-ാമത്തെ എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. എനിക്ക് ചിരി വന്നു. I didn't mention anything and neither did the media team mention to him, as I had given them the verses in advance. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതൊന്നും സംസാരിച്ചല്ല, മീഡിയ ടീമിന് ഞാൻ പേപ്പർ കൊടുത്തെന്ന് നിബു അറിഞ്ഞില്ല. 9 through 11 of Philippians says like this: 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം പ്രകാരം പറയുന്നു: "Therefore God exalted him." അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി, "Given him a name which is above every name." സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. That at that name, ആ നാമത്തിൽ of Jesus, that every knee should bow. എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങും. Those in heaven and those on earth. സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും And those under the earth. അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങും. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. എല്ലാ നാവും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. There's a power in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. His name makes everyone quake. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിറപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ്, വിറയ്ക്കുമാറാക്കുന്ന നാമമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. It did it then and it still does it today. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്നും അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കും. But that's the name that we could call upon. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. That's a power that you've been given. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി അതാണ്, ആ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അധികാരം. You could call on that name at any moment of any time. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസവും ഏത് സമയവും ആ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും. The last portion, as time is going upon, അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, is the verses 10 through 12. 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. You know, 10 through 12 is kind of interesting. It starts off with, "Therefore you kings be wise, be warned you rulers of the earth. Serve the Lord with fear, rejoice with trembling, kiss the Son lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare in a moment. Blessed are all who take refuge in him." ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരെ ബുദ്ധി പഠിക്കുവീൻ, ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുവീൻ, ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കുവീൻ, വിറയലോട് ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പീൻ. അവന്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും. അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ. I love this verse 10. 10-ാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. He says, this is God's warning to the people on this earth. ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരോട് ദൈവത്തിന്റെ വാണിംഗ് ആണിത്. Know what you have before you come to this fight. നിങ്ങൾ എന്നോട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. Interestingly enough, as I was looking at it this morning, Jesus speaks about this in Luke chapter 14. യേശു കർത്താവ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. That before a king goes to war, that he will weigh out what are the war, the benefits. ഒരു രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കയ്യിൽ എത്ര എനിമിയുണ്ട്, എത്ര സൈന്യമുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അവൻ ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുത്തുള്ളൂ. So God in this way says, be warned before you come to this fight. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരോട് അപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, രാജാക്കന്മാരെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാൻ.
And the way you come to me is not for anything else, but to, and he gives us 3 points there. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്ക യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കിന് വരുന്നത് കർത്താവ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I promised you 3 things somewhere along the line. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 3 പോയിന്റ് എവിടെങ്കിലും പറയുമെന്ന്. It says serve. ഒന്നാമത്തേത് സേവിക്കുവാൻ. It says kiss the son, which is submission. പുത്രനെ ചുംബിക്കുവാൻ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, നാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ. In the last is be blessed in those who refuse him. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, കർത്താവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലായി തീരുവാൻ. The first point he says serve the Lord with fear and rejoice in thanksgiving. ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഭയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ, with trembling. വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ. Serving the Lord means you're coming to him and worshiping him because of who he is. നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ നാം ഭയത്തോടെ സേവിക്കണം. That he holds everything in his hands. തന്റെ കൈക്കുള്ളിലെ സകലത്തെയും വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. That's what worship is about. When we come to worship, we come with this understanding, not because of what he does for me physically. ആരാധനക്കാരൻ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഇത് ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നാം കടന്നു വരണം. But because of who he is to me. ദൈവം എനിക്കാരാണ്, ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ്, and who I am to him. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരാണ്. The second point says, it says like this, kiss the son lest he be angry. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രകാരമാണ്, വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിക്കുവീൻ. This doesn't mean a beautiful kiss. ഇത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. If you've ever seen any sort of portrayal of kings when they are submitting to another king, they have part of the surrender is kissing the king. That is probably the most act of submission a king could ever do. നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് താന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൈനായിട്ട് പോയി ചുംബിക്കാറുണ്ട്. And he says for those who do that, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ, who act in surrender, നാം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ അടിയറ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പുത്രനെ പോയി ചുംബിക്കുമ്പോൾ നാം കാണിക്കുന്നത്. That act of surrender shows that they take refuge in me. ഹല്ലേലൂയ. പുത്രനെ പോയി ചുംബിക്കുന്നവൻ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാണ്, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറ വെക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. And because you do that, you will be blessed. ഹല്ലേലൂയ. അപ്രകാരം തന്റെ ജീവിതത്തെ അടിയറ വെച്ചവൻ, കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരത്രേ. If you wanted to know as I conclude this morning, ഞാൻ ഇന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, Psalm 2 speaks of a power that God's authority is there in this world. രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നു. That there will be people that come against him. ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യർ അവനെതിരെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം. There are rulers in this world that are still plotting. ദൈവത്തിനെതിരെ ആലോചന കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ, രാജാക്കന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാം. Things haven't changed. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. Rulers have moved on. Many rulers have come and go. അനേക രാജാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളും കടന്നു വന്നു, അവർ കടന്നുപോയി. Many strategists have come through the time over and over again. പല പല തത്വചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികളുമായിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യർ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു. I'm not worried about who's in office. എന്നാൽ രാജ്യത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന രാജാവ് ആരാണെന്നുള്ളത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. I'm not worried about who is ruling India. ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല. I'm not worried about who's ruling China. ചൈനയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല. Because there's a God that rules. He's the King of Kings. ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും മേളില് രാജാധിരാജാവായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And he says he sits enthroned. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു. Because the throne is established. ആമേൻ. കാരണം അത് നിത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സിംഹാസനമത്രേ. If you have a simple understanding of this, the rule is that we all need a king.
ഈ നിയമം ഇതാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു രാജാവ് വേണം. Every part of us wants that in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു രാജാവിനെ. Every part of every movie, every book that you read speaks about a king, the longing for a king to be established. ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഏത് മൂവി കണ്ടാലും ഒക്കെ രാജാവ് വേണം എന്നുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. My kids were talking about Lion King, about the little Simba to be a king. ലയൺ കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. About even the Lord of the Rings, it was written by a believer. Tolkien was a believer. A lot of his principles that he brings in the book, the fellowship of the rings, the three. This is not an accident. These are all biblical written. But in that understanding, he writes it in this way of a king to come to establish. മറ്റ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പല എഴുത്തുകളും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനകത്തും ഇതൊന്നും ചുമ്മാ എഴുതിയതല്ല, ബിബ്ലിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് തന്നെ വിശ്വാസികൾ എഴുതിയാണ് ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും ആ ഒരു പ്രമേയം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. But there's only one king. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റ രാജാവേ ഉള്ളൂ. And his name is Jesus. അവന്റെ പേര്, ആ രാജാവിന്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ്. You know, interestingly enough, I wanted to bring you through one thing. I know my time is gone. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The world will come with different leaders. ലോകത്തിൽ പല നേതാക്കന്മാരുണ്ടായേക്കാം. Even in the churches we have many leaders. ചർച്ചുകൾക്കും പല നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. The leaders will come and go. ലീഡേഴ്സ് വരും പോകും. God says, don't look at them, look to me. I'm the author and the finisher of your എന്നാൽ faith. ദൈവം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ നേതാക്കന്മാരെ അല്ല നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനായ യേശുവിനെ നോക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. It doesn't matter what's going around you. I'm watching it. I see it all. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയാതെയല്ല നടക്കുന്നത്. You just need to trust in me and let me be your king of your life. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്നെ ആശ്രയിച്ച് എന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നായകനായിട്ട് വെക്കുക. Interestingly enough, Isaiah chapter 2 യെശയ്യാ പ്രവചനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം speaks like this, and this is something that if you go to New York City, across from the UN, there's this park. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ പോയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. They call it the Isaiah Wall. ആ വാളിന് പറയുന്ന പേര് ഐസായ വാൾ എന്നാണ്. And there's a verse that's written from Isaiah chapter 2. ഐശയ്യാ പ്രവചനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് നിന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. It says like this, and they quote this portion: they will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. യെശയ്യാ പ്രവചനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: Amen. United Nations believe that their collective will bring peace to this earth. ഹല്ലേലൂയ. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇപ്രകാരം ദൈവവചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു. They believe that they will bring peace to this world. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാണ്, അവര് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. Yet they leave the one person who establishes a peace that is forever. എന്നാൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വ്യക്തി അവര് മറന്നു കളയുന്നു. Because it says in verse 2, he says, and that the mountain of the Lord's house shall be established. ഇപ്രകാരമാണ് 2-ാമത്തെ വാക്യം നാം വായിച്ചത്. അന്ത്യകാലത്തെ യഹോവയുടെ ആലയമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകും, കുന്നുകൾക്ക് മീതെ ഉന്നതമായിരിക്കും. The peace won't come from these people. It comes from the God who's the Hallelujah. King of all kings. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സമാധാനം വരികയില്ല. ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ച കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നാണ് സമാധാനം വരുന്നത്. That's why the psalmist writes, some trust in chariots and some trust in horses, but we trust in the name of the Lord our God. സങ്കീർത്തനക്കാരെ പ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു, ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും. Whatever comes in this world, എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും, the Bible establishes that God's authority is there.
നോഹാലെ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയേ വെച്ചിരിക്കുന്നു. And when people ask, where is God? മനുഷ്യരെ എവിടെയാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ You let them know that he sits enthroned. ദൈവം ഇപ്പോഴും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം പറയണം. And that his kingdom is established. ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്വം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്. And no harm will come. ഹല്ലേലൂയ. No harm will come to his people. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ആപത്തുകളൊന്നും വരികയില്ല. I love Derek Kidner's. He was an Anglican priest and he wrote commentaries which I was reading, and he writes like this: there's no refuge from him, only in him. ആമേൻ. ഡെറക് കിഡ്നർ എന്ന് പറയുന്ന കമന്ററി ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു: there is no refuge from him, only in him. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ആശ്രയം ഒരു മനുഷ്യനില്ല. ദൈവത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയം, അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജ് എന്ന് ശരണം എന്ന് പറയുന്നത്, സങ്കേതം. God doesn't need you to stand up against the rulers of this world. ദൈവം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ എതിരായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല. The Bible says we don't wrestle against flesh and blood, but against powers and principalities. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, എന്നാൽ വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടുമാണെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. We as a community of believers need to pray. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ നാം ഒരു സമൂഹമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. We need to pray for all of the believers to come together into the authority of which God has called. ദൈവം നിയമിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടതിനായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. And not worry about what come may will, because there's a God that is authority over everything. നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ദൈവമാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ. And we need to preach that to everyone. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് നാം പറയേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. You don't need to take up the fight against abortion, against the marriage. You don't need to protest all of these things. There's a civic responsibility that you need to vote. That I will agree. അബോർഷനെതിരെ നാം യുദ്ധത്തിന് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നല്ല പൗരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരായിരിക്കണം. God in the Bible has worked through the just and the unjust. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് നീതിമാന്മാർക്കും നീതി കെട്ടവർക്കും വേണ്ടി നിയമങ്ങളെ എഴുതുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നടത്തുന്നവനാണ്. Remember, the kingdom is already established. God has already won. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഓൾറെഡി അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നിയമങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. And he calls on his people to pray, worship and surrender to him. In that surrender, everyone will know that Jesus Christ is Lord. ഹല്ലേലൂയ, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. In a moment we're about to worship, and I'm going to invite them to come forward. They said that when we proclaim his name, ഹല്ലേലൂയ, നാം ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കണം. the name that is above all names, എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം, that everyone above earth, ഹല്ലേലൂയ, ഈ ഭൂമിയിലെ സകലർക്കും മേലായ നാമം, on earth and under earth, ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് അധോലോകത്തിലുമുള്ള നാമത്തിന് മേലായ നാമം will come into the obedience of what he's called. അല്ല, ഈ ഭൂമിയിലും അധോലോകത്തിലും സ്വർലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെയും അവന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. So our responsibility is to preach the good news of God. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സത്യസുവിശേഷം നാം വിളിച്ചു പറയുക. Psalm 2 is a reminder to all of us that Jesus reigns. സങ്കീർത്തനം 2 എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇപ്പോഴും വാഴുന്നു, ദൈവം വാഴുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ്. He reigned 20 years ago. 20 വർഷത്തിന് മുമ്പ് He reigned 100 years ago. 100 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വാണു. And he'll reign for 100 to 1,000 years more. ഇനി വരുവാനുള്ള എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അവൻ തന്നെ വാഴും. Don't worry. നാം വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because we serve a God that is like none other. ഹല്ലേലൂയ, മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്. And if you will rejoice with me this morning, hallelujah, hallelujah, if you will rejoice with me, amen, hallelujah, amen, if you will not worry this morning and give God the praise this morning for his goodness,
for a God that we serve that knows everything and everything about you and me and this whole world. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുമെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ സകല ലോകത്തെയും കുറിച്ച് സകലവും അറിയുന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം. So we come into his courts with thanksgiving. ഹല്ലേലൂയ. നാം അവന്റെ Hallelujah.